तो दशम श्रेणी छात्र छात्री माने तांकर आज ओडिया व्याकरण पढ़ा होची। प्रथम अध्याय अछि वाक्य विचार। पिला माने कथारे अछि कहि जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। कहि जानिले कथा सुंदर बांधी जानिले मथा सुंदर। एक कथा काई कह जाईची बांधीबा जणा थिले मथा जेमती सुंदर दिसे कहिबा जानि थिले कथा सेमती सुंदर लागे। साधारण कथाटी को कहि जानिले खूब सुंदर जना जाए। माने साधारण कथाटे भी जदि हम कहूचे जदि सुंदर रे कहिबा ताले बढ़िया लागिबो। मनोभाव को आमर वचन द्वारा प्रकाश करा जाए। आमे जहा मन रे भाबुचे ताको आमे वचन सहाय्य रे प्रकाश करूचे ना नहीं, वाक्य माध्यम रे प्रकाश करूचे। एथि पई केतोटी अथवा स्थल विशेष रे अनेक शब्द आमे व्यवहार करू। पुणी शब्द को शब्द खंजा खंजी करी कथावार्ता करू। माने बहुत गुडे शब्द को व्यवहार करी आमे कथावार्ता करू। एहा फल रे कहिबा बा भाव प्रकाश करिबा सहज हुए। वर्तमान देखा जाऊ अरुण काली वक्तव्यटी संपूर्ण अछि कि अरुण काली कहले किछि बुझी पारछो कि गछरे चढ़ी किछि बुझी पाइला एथुरु गछरे चढ़ी आंब तोड़ी थिला। वाक्यटी संपूर्ण लागुछि कि वर्तमान क ख आ ब को जदि हमें मिसेई दबा जोड़ी दबा तो कौन होउछि अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ी थिला। अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ी थिला। तो वक्तव्यटी संपूर्ण लागिला। एहा मनर भाव को पूर्ण रूप में प्रकाश कला। एहा को ही वाक्य कहा जाए। एही वाक्य रे अरुण काली गछरे चढ़ी आंब तोड़ी थिला एही पद गुड़िक व्यवहार वाक्यर गोटे गोटे एकक एकाठी मिशिछंती। एमाने समस्त एकाठी मिसिला परे ही वाक्यर गोटे भलो भावार्थ को बुझौछंती जहा द्वारा कि वाक्यटी गठित होउछि। तेणु अरुण काली ये सब इत्यादि गोटे गोटे पद एगुड़िक कौन गोटे गोटे ना एगुड़िक गोटे गोटे पद। अरुण गोटे पद, काली गोटे पद, गछरे गोटे पद, चढ़ी गोटे पद, आंब तोड़ी थिला ए समस्त गोटे गोटे पद। एटी गोटे प्रश्न देछि तू खाइछु। एटी तू आउ खाइछु एरा होछंती दुईटी पद। तू गोटे पद, खाइछु गोटे पद। उत्तर देले हमें हां हां होछि गोटिए पद। ताहले हमें वाक्य कौन काहा बुझिबा। वाक्य कहिले ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले वाक्य हुए। वाक्य केतेबेले तैयारी हुए ना एक बा एकाधिक पद मिलित होई कि मनर भाव को संपूर्ण रूपे प्रकाश कले। आम मन रे किछु गोटे कहिबाको अछि आमे ताकू एक बा एकाधिक पद मिसेई कि कहिले ताहाले नै कि ताकू गोटे वाक्य कहि परिबा। जेमति कि एठी हाँ कहगला हाँ मध्य गोटे किछि कहिले बुझी होउछि, हाँ कहिले किछि गोटे बुझी होउछि। तो ये मध्य गोटे पद विशिष्ट गोटे वाक्य छोट वाक्य। तापरे जानिबा गोटे शुद्ध वाक्य रे कोन कोन थाए, कोन कोन थिबा दरकार। प्रथम कथा आसुछि योग्यता। योग्यता कोन एठी केतेटा उदाहरण देछि। करे देछि बालकटी उडु अछि। बालक उडी पारे कि उडी पारे ना। छेली गीत गाउछि एटा संभव कि। गछटी पानी रे जळी गला ए सब अद्भुत कथा कितरी लिखिछि। तेणु उदाहृत वाक्य गुड़िक निम्न क्रम रे पढ़िबाको हेबो। बालकटी दौड़ू अछि, सबिता गीत गाउ अछि, गछटी निया रे पड़ी गला ए सब ठीक लागुछि ना। तो वाक्य रे व्यवहार करा जायतिबा पद गुड़िक रो पारस्परिक संबंध को योग्यता कहा जाए। वाक्य रे जो पद व्यवहार होछि तार परस्पर मध्य रे गोटे संपर्क रहुथिबो, गोटे संबंध रहुथिबो ताकू ही योग्यता कहा जिवो। वाक्यर पद गुड़िक मध्य रे संपर्क नथिले संबंध नथिले ताकू संपूर्ण वाक्य कहि परिबा नाही। तापरे द्वितीय कथा आसुछि आकांक्षा। आकांक्षा कोन उदाहरण सहित बुझिबा। मदन सहित वाक्यटी पूरा लागुछि कि रविवार दिन चपला। वर्तमान पूरा संपूर्ण लागिला कि ना। निम्न क्रम रे वाक्य दुईटीर पूर्णता अणा जाई पारे। दुईटी क्रम रे हमें लिखि परिबा। मदन सहित तांको बापा आसीबे। मदन सहित लगेई कि कोन लिखिले तांको बापा आसीबे। एथरो गोटे संपूर्ण वाक्य भଳି लागिला ना पिले माने। रविवार दिन चपला लेखा हैतला किछि बुझी हो नथला किंतु एठी लेखा हला रविवार दिन चपला भुवनेश्वर जीव। रविवार दिन चपला कोआडे जीव ना भुवनेश्वर। एटा गोटे संपूर्ण वाक्य को बुझेइला। ताहले आकांक्षा कोन एठी कहिला वाक्य रे थिबा गोटिए पद अन्य पद गुड़िकर अर्थ बोधकता पाई अपेक्षा कले ताहाको आकांक्षा कहा जाए। वाक्यर गोटिए पद अन्य पदर अर्थ बुझेइबा पाई अपेक्षा करूथबो। जदि वाक्यर गोटे पद अन्य पद मानकर अर्थ बुझेइबा को अपेक्षा करूथिले
ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କଣ ନା ହୋଇ ହେଲେ ପ୍ରାପ୍ତ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ଉଭୟେ ଏ ମିଶି ଛବି ଓ ବନ୍ଦନା ଆଙ୍କିଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନା। ପ୍ରଦତ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟିରେ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଦୁଇଟି ଯାକ ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝା ପଡୁନାହିଁ। ଏଥିରେ ଉଭୟ ବାକ୍ୟରେ ପଦ ଗୁଡିକ ଯାହା ପରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା, ଯେମିତି ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ରହିବା କଥା ସେମିତି ନାହିଁ ସଜେଇ ହେଇକି। ତ ପଦ ଗୁଡିକ ସଜାଇ ଲେଖାଗଲେ ବାକ୍ୟଟି ଏମିତି ହେବ, ଗୌତମ ତପସିଦ୍ଧ ହୋଇ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏ ହେଲେ ଚନ୍ଦନା ଓ ବନ୍ଦନା ଉଭୟ ମିଶି ଏ ଛବି ଆଙ୍କିଛନ୍ତି। ଏଥର ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗିଲା ଆଉ ସରଳ ଓ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ନା? ଏଠି କିଛି ବୁଝା ପଡୁଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା। ତ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଆସକ୍ତି କହିଲେ କଣ ବୁଝାଯାଏ? ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଲା ପରେ ବୁଝେଇଲା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦ ଯୋଜନା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା ତାକୁ ଆସକ୍ତି କହନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆସକ୍ତି କହନ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହା ଉପରେ କେଉଁ ପଦ ରହିଲେ, କାହା ପରେ କୋଉ ପଦ ରହିଲେ ବାକ୍ୟର ଭାବକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହା ବୁଝାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ ପଦ ବିନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଆସକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟ ନାଁରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ ବିନ୍ୟାସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ତାପରେ ରହିଗଲା। ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କିଛି ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଅଛି। ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ଦିଟାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟ ଭଳି ତମକୁ ଲାଗୁଛି କି? ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ, ଏଟା ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି କି? ନା, ଏଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେତୋଟି ପଦର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେମିତି କି ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଲେଖିବା, ହରିହରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଏକଥା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝେଇଲା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତ ଆଗରୁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ବାକ୍ୟ କହିପାରିବା କି ଆମେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ପଦ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ତାହା ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛି। ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଦୁଇଟି ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିତ, ମୂଳ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା, ତା ସହିତ ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଗୁଡାକ ଯୋଡା ହେଇଥିବାରୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଏଇ କଳା ଅକ୍ଷର ହେଲା, ମୋଟା ଅକ୍ଷରରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଯୋଡିବା ଯୋଗୁ ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଂଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକ୍ୟର ଏକ ଅଂଶ, ଏଣୁ ଏହାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ବାକ୍ୟରେ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେତେଟା ପଦ ସଂହତିକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ବାକ୍ୟାଂଶ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟର କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା, ତାର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶକୁ ବୁଝା ପଡୁଥିବା ଅଂଶ ତାକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କହିବା। ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। କଣ ଏଇଟା? ନା ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି, କମା ଦେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦେଇଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ପୁଣି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁନି, ବାକ୍ୟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଠି କହିଲା ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ, ଯେଉଁମାନେ ହଉଛନ୍ତି କର୍ତ୍ତା, କାଟନ୍ତି ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖରେ ଲେଖିଛି କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ, ଏଥିରେ କିଏ ହଉଛି କର୍ତ୍ତା, ହେବ ହଉଛି କ୍ରିୟାପଦ। ହେବ ହଉଛି କଣ? କ୍ରିୟାପଦ। ତ ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟରେ କର୍ତ୍ତା ଓ କ୍ରିୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନୋଭାବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ବୃଥାରେ ସମୟ କାଟନ୍ତି। କହିଲେ ତମେ କଣ ବୁଝୁଛ? କିଛି ବୁଝୁଛ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିଛି ଗୋଟେ ବୁଝଉଛି କି? ତେଣୁ ଉଦାହୃତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ବାକ୍ୟର ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଥିରେ କି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଥିବ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା କହିଲେ ଯୋଉଠି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରୁଥିବାର ସଂକେତ ମିଳୁଥିବ, କାଟନ୍ତି, ହେବ, ଏଇ ଦିଟା ହଉଛନ୍ତି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ସମାପିକା କ୍ରିୟା କଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ ଅଂଶଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉଠି ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଶେଷରେ ଥିବ ସେଇଭଳିଆ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ବାକ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ, ଏଥିରେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନଥିବ, କିଛିଟା ପଦ ଯୋଡ଼ିଲା ପରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ
ବ୍ୟାକରଣର ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରଥମ ବିଷୟଟି ସରିଲା। ତାର ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀଟି ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ତୁମେ ମାନେ କରିଦବ। ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ଆନ୍ସର ପାଇବ। ଯେତିକି ପଢା ହେଲା ତାରି ଭିତରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଇଛି।